Hello and welcome to the Dawn Show on IE Radio. Today is Thursday, the 5th of February 2026, and I'm Helen Samuel, inviting you to the show. I'm glad you are part of the Dawn program, which airs every weekday from 6 to 8 a.m. And to comment on any story that features in today's program, simply call 0911 986 986, 0922 986 986, and you can also send a message to 0913 986 986. You can also stream this broadcast live or by logging on to our website www.iradio.org, and you can follow us on X at iRadio Juba. Coming up on the Dawn this morning, the government has allocated more than $180 million for debt servicing in the 2025-2026 fiscal year as part of efforts to restore sovereign credibility and reduce exposure to international lawsuit. In the second hour of the Dawn, we will be looking at education, specifically on recognizing young people as agents of positive change in education. I'll be joined by guests in the studio who will be highlighting more on this topic. But right now we are going to begin as usual with our resident report, and this will be followed by the news headlines at 6:30, then the news in English at 7, and also the news in Arabic at 8 a.m. All these and much more will be coming to you on the Dawn today. And right now, let's start straight away by hearing from you. And please, when you're calling, make sure that you mention your name, your location, and come to the point. And also keep your comments short, so that we can hear as more from you listeners out there, so we can also find out from more people how they are doing in the area. The first call for today. Hello, iRadio. The iRadio. اوكي نعم مستمعين تنا مرحبا بكم لبرنامج تنا تدون الجيجة اللي تكون كل سبعة في زمن سيدي. معنا هيلين سامويل، وليلا نندو حاجات كتير النبي جو نصو فوقو. طبعا النبي جو نصو النبي بدا ما ريزيدنت ريبورت كما كله دايما، وبعد ذاك أنا كمان بيكون عنده موادي تانين النبي نصو فوقو. في ساعة الثانية أنا بيكون عنده ضيوف في ذاك الاستوديو من جو نصو أن كلام تا دراسة النبي ونصو أن كلامت دراسة بذاته أن بونسو أن كيف يعني شباب بقدر كمان سادوما عشان مو بقدر كون يعني أجنسة أو ناس اللي بدشنو اللي من بقدر قابلوا تعليم بطريقة الكويسة. يعني ده كله نبكون عنده ضيوف من وزارة بتاع التربية والتعليم، نبكون عنده واحد من يونيسيف، وكمان برضو أنا بكون عنده أستاذ معنا في داخل الاستوديو في ساعة الثانية. لكن في البداية أنا كمان بسمع من دكتور باك برنابا، وكان وري يعني تقريبا ودي تقريبا في قروص ودي عشان كيف بقدر أغفي الديون لسنة 2025 2026 للسنة دي عشان كمان بقدر رجع ثقة في في ناس جنوب السودان، في مالية بتاع جنوب السودان، وكمان بقدر سيبوا كده الديون اللي ما دفعوا دي كده ما جيبوا مشكلة للناس لحد ما ممكن بقدر ودي ناس في محكمة. دي كله بيجالي تكون في دي دون هو كلا نسيلو تليفون أي راديو. ماما هلا. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم منو؟ سامويل. أوكي مرحبا. Before I listening down. I was fighting all that time. We work out finally. I want to say hi to your team behind your side. Yeah. The producer. I also want to say hi to all the regular callers.
well as for credibility, credibility. I don't know how the government will put my detention there. They first of all put their support to make the work better. So this is already been implemented. But many have taken care for now. Something good to be announced. The listen, even for those who cannot be able to reach value, they will also live in the country. Something to become very polite for that. Okay, thank you for sharing that with us, and also we hearing your voice this morning on the Dawn program. Are you ready? نعم مرحبا. صباح الخير. صباح النور. نعم. أهلا وسهلا بالناس بكوسين. وغالي بطل. أنا برأس صباحير كان لنا أول مكتشف. صباحير برأس أرمان في بورا الكبراء. إنجيليا موزيس. سليمان تراوا. سوسماجوك. سلطان جوزيف. وناغا بوجاس. مماريا. وبنجان هناك. وهناك في كده. وسلام كمان برانا لديد مكان هناك واو. وناس كله الناس المعايرة اللي في سبات هذا أنا جالس من سبات كده وايد. جو كويس لكن ده كلام ترى سكانة ده أو تومات حتى تجرب سكانة ده صعب شديد. في أكيد جانب جبال قال سكانة ده بتجيبه كتير. أنا ما أعرف. ومدارس برا ناس برا دور المدارس. أنا بتكلم عليه يعني سكان ده صعب شديد كثر اللي يأتي خارج دور المدرسة. لأنه بيجيبوا عائلات كتار عن صرار بيجيبوا ملاريات بيجيبوا يعني اللي بيجيبوا عائلات كتار. نعم. عشان تقول لناس قال يعني يلا يجيبوا أمبريلات عشان كيف يحميهم في السمس على سبيله. وأنا بقول كتير رسيدنا في فوت الله يوفقنا في هذا الكلام. أنا أتمنى كل محلات الجنوبية سوا أكبر كوشي. شكرا. Shukran de Joseph Konyi Hinaka, who concerned about heat in schools, but advising parents at least to buy umbrellas for their children. Are you ready? أهلا وسهلا. Mama Hellen Samuel. مرحبا. سلام عليك وعفرك سلام بمشي لكل تيم العمل. نعم. أنت بدأ من جميع كانت سبعة من ساعتين كذا فترة لنا لاين راديو هناك. كذا وعافية. والسلام الثاني بمشي لكل مسلم أخواني وأصدقائي وأخواتي وكل ناس برلمان المجان زي ما قلت سمونين أنتم بعدهم. وأنا زكي اسمع دائما هم أين الحقيقة لجنوب السودان سلام بروا لهم من كل من. لكن أنا كلام كثير أجي بس إن الأول سبت ياهو كلام ياهو بتاع نطر ياهو غريب. وكم تسكات وكبار الفيلم ونموني ده أنا بتمنى كلنا سيادة المسؤولة كلنا نقول دينا سوا نشوف مشكلة وين كذلك الزمن الجاي تاني ده بدنا نسمع قال فيك قالتها مويه شيلو كوري ما ناس جيروا كلنا نحافظ كده ببرنامج تاسيك ده بالزمن لأنه التايم ده مهم زمن ده مهم زمن أبورو ناس قدام يعني كده لابد كريه أجا كتوب بالزمن تتوه بيراقبوا بالزمن كلهم ننتهي بالزمن بتاعه على الأقل عشان ما ودفنا إشكاليات شوف أجات تانيين المهم عشان مش كل مرة نونس فاجة واي نونس فاجة ده سنة بعد زمن نونس فاجة تاني نينا خلص من برنامج ده شكرا جزيلا. شكرا أبللو بكلام ذكر الناس ما ترجع تجهيزات شنو؟ أي راديو؟ أي راديو صباح الخير. Good morning Mama Hellen. صباح النور مرحبا. باتيستا أرمانو من قرية القدس. أنا بس بحليت صباح الخير بداية مني كنت في الاستديو بتاع الراديو
وكل ستاف بتاعكم اليوم بتاع الليل شغالين والمش شغالين. وانا بتسبح صباح الخير لكل اصدقاء بيتضرروا في صباح دردشه صباحيه دون الصباحي. مينو المعتصل ابويا المنواع وصوته ما سميناه. تلاقي الناس اخواني اللي بيتصلوا قالوا صوتكم عشان اننا نستفيدوا من اصواتكم. ده كلام. اللي يتصل لي اسمه سامويل قال مش؟ نعم اسمه سامويل لكن كلامه كان ضعيف. صوته ضعيف شديد. اسمع عرفنا هو قال شنو. فاخواني اللي بيتصلوا كل زول عالي صوته يقرب التليفون لجنب كشمه عشان يسمعوا كلام اللي بيقول فيه يستفيدوا منه. انا بسلم عليه لحد زي ما بقولوا له التلا حسي والاخرين البيجوا واللي اختفوا زمن طويل ما بنسمع صوتهم زي ناس كين كونا ونسيبوا كده من اويل وناس كورترا وكور من الرنج وناس ماما مدينه والاخرين اللي ما ذكرتهم عارفين انهم خايفين. بيتمنى انه نسمع اصواتهم في الايام القادمه قدامنا دي ولا في ساعات الفيها اللي قدامنا ده. سلام الاخير بمشي لكل المستمعين اللي بيستمعوا دائما برنامج تدونا الصباحي من ماما هيلين يكون قاعد في الاستديو بتاع اي راديو. سلام لهم من واحد كل انواع بتاعهم في محلات المنشأ. ماما هيلين انا ما اقدر امشي كثير لكن كلامي بمشي قريب زي بتاع اللي بيتكلم فيه موضوع الشوارع ده. انا بتكلم عن شارع رافعيه بتاع جوبا هنا. ده هسه انا شايف في يومين دي في ناس لكن السوق نتيجه كانسل ديل انه دعم خدمات بتاعتهم ده دعم خدمات بتاعهم ده. انا ما اعرف خدمات بتاعه ده هيكون ده خدمات. لو في خدمات فعلا وقروش القاعدين بيجمعهم من الناس قال لي دعمهم ده او دعم خدمات بتاعتهم ده وكان بسمع صباح ده ولا الناس وديل يقولوا انه في اولويه ويكونوا الشوارع الرئيسيه داخل العاصمه. وانا بنشدوا بالذات في الشارع بتاع جامع جوبا ده. الشارع من شارع تومبر لحد ما توصل في السريع بتاع جامع جوبا ده شارع ده كلاس فيجا فيري يوزلس فيري كومبلكس. شارع منتهي مره واحده وزايد تورتوارات اللي عملوه فوقه وحفر الفيو ولا يزول لما يوصل في محل ده شارعي ما زي ده شارع واو ما زي ده شارع نملي ما زي ده وده شارع داخل العاصمه وجنب الجامع. ده انت لو بسمع لو ما في طريقه عشان تجيب الزلتي او زفت ده جيب تراب الاحمر ميرم ده بس كوبه فوقه ملوش الا باسمنتي وكرسانه بس ما اللي بقى يعني كتر دنجر تعديل كده. يعني ممكن يرجع عربيه اللي ورا لو طلع ما عنده قوه يمشي اللي وراه كان جاي كان بقى قريب بدك يشوف وده مشاكل للسواقين. فالشيء ده انا متاكد مرات وقاعد يجيبوه وقاعد يشوفه ويقول له عليكم الله تسمع نيات الاسبوع ده نلقى شارع ده بقى كويس. عشان ده الشارع الوحيد هسه بيستعملوه لما يكون في محكمه. شارع جيوان بغادي طبعا بتاع البرلمان ده ما بحبشوه الا تمشي والقتله ده عن طريق بتاع جبل وعشان تمشي عن طريق جبل يوم تيجي زي جامع في محله وده جامع الكبير وجامع الرئيسي وجامع نمنوار في جنوب السودان وشارع بتاعه زي ده ما كويس. فانا بتمنى هو يكون سمع كلام ده او ناس الماو أزمانا كويسين في كوري وما فاوجة بنجي عشان نمشي للشغل. وبرضه لسه انا بقول لك لحد الان ما شايف اي طلبه قاعدين بيتحركوا لمدارس ولا جايين من مدارس فاكر اليوم. نتمنى انه ربنا يوفق اولياء الامور عشان ما يكملوا الرسوم بتاع الدراسه ولا يبدا الدراسه للطلاب. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير باتيستا المانو. اي راديو؟ نعم. Mino, can you raise your voice? Okay. أنا أسأل كثير ما في حاجة. أبي تقول نفس عرض وهو يكون تمام وجديد. نعم. مشكلة واحد لنا في البلد ما هو هذا. كيف
اوكي شكرا لك. لكن مرة تانية مرة جاية حاولوا شوفوا محل كويس او ارفع صوتك عشان انا بقدر كمان اسمعك كويس في داخل الاستوديو والناس اللي برا كمان بقدر اسمعك كويس. اي راديو. اهلا وسهلا. صباح الخير لك وصباح الخير لكل المستمعين. ماما هيلين انا اصبحت في المحل اللي انا فيه وانا كويس، لكن انا هسه حاليا في المستشفى بتاع الميلتري هوسبيتال هو مستشفى. ماما هيلين انا احنا في المحل بتاع الولاده الكهرباء بتاعتها من امبارح. يعني بالليل ده الناس شغالين كله ببطاريات يا ماما هيلين، تجيب شمع تولد في العنبر. فانا قاعد اناشد من المسؤولين الرياض إنه المحل بتاع الولادة لازم يوصلوا يكون كهرباء. ما ممكن الأيامات دي كلها نحن قاعدين ما في أي كهرباء بالليل يعني مثلا. فأنا معك عنابر دي كلها تربي سلوان تربي دي كلها عنابر القديمة دي ما عندها نور يا ماما هيلين. وبعدين الحاجة الثانية النور لما يكون ما في يكون في حرامية. السلام. يعني حرامية بيكون في داخل المستشفى. فده خطأ أساسا من الإدارة بتاع المستشفى. فأنا قاعد أناشد الإدارة بتاع المستشفى إنه المحل بتاع الولادة بصفة خاصة يشتغل له كهرباء. شكرا ماما. شكرا. دي كلام كمان مهم هناك. جوليا شاركوا معنا issue right now at the Juba Teaching Hospital. No lights. People are using lights, torches in the maternity ward to work. This is very dangerous. And when there is no light, there are thieves. Are you radio? Okay, I just lost that one. I think I need to read also some of the messages that has dropped in earlier on so that we can be all on the same page. Okay, أنا كده شوفوا لي رسائل هنا وبعدك أنا برجع كمان في تليفونات. عندي واحد هنا من this is Bashir Ali Gonasa. He's saying good morning, radio listener. How are we? We are watching live from Yumbe district, Uganda. And Andrew John is saying good morning, radio. I'm watching you live from Hailokulili area. And King's Body saying hey, okay, I'm watching. This is your boy BK Wad Baba watching you from Cairo, Egypt, sending my peace and greetings to Helen and your team, and sending my love to my family and relatives in South Sudan. Wish you a good morning, my people. And also keep your messages coming, and after the commercial break I will be able to also now take your calls. Nama dekan rasaila rasuluza man piga besita shana anabra le elan altijaria beskelina smale elande و بعد ذاك انا بقدر شيلو تليفون ويتكون كمان بقدر دغولana tawali في ارقام ديل انا بشيلو تليفون بعد شويه. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911 986 au itapi reselu risala ala nimra 0913 Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, kalam gurush katir vijay. ولا تخاف من رامي ما تفكري قالي كان بدافكي register and use Momo everywhere you go use Momo. Just dial star. Kalik hina fi iRadio enatakum fi Junub Sudan. iRadio. Hello مرحبا. ده iRadio. ماما هيلين صباح الخير. صباح النور. ده سليمان من هيتراوة. مرحبا. كويس. احنا قلنا كويس الا بتاعنا ما في حاجه فتانا. انا بتمنى برضو كل احياء بتاعنا بكجوبه نسابه فيه كويس وفي ولايات 10 و3 ادارات بتاعنا كله. فانا بتاعي بمشي لكل ريجولار كولرز بتاع الراديو. انا ما درنا ده اسمعتهم لانه زمان بتاعنا ماشي والناس اللي كمان قاسمه
في ناس طبعا قاسم هم ما قدوا سلامتي عبر بمشي لهم. ماما هيلن أنا لسه كويس بعد concerning our schools. أوكي كلام بتاع اللي هو دراك أو مخدرات. أنا أسمع راديو بتاع مونتي كارلو صباح الساعة 6 عمل تقارير بأنه في مشكلة بتاع انتشار بتاع دراك في مدارس بتاعنا في جوا العاصمة. اتخيل إنه المدارس بقى كده كلفوا مخدرات جوا مدارس جوا، حتى جابوا أصوات بتاع طلبة من معهد، جابوا أصوات بتاع طلبة من مدارس مختلفة هنا في جوا هنا، ومعلمين أكد بأنه في انتشار بتاع اللي هو استخدام بتاع دراك أو مخدرات اللي هو هايس ناس برامادول في مدارس ذاك المدارس. فأنا ما أعرف مشكلة بتاع الحكومة بتاعنا ده وين، بالذات وزارة التربية والتعليم ووزارة بتاع الصحة، لأنه الحكاية واقعة على آتك بتوم. برامادول لا جيبوه عشان بعالج الإنسان، لكن بقى يستخدموه كمخدر. أوكي أنا يعني الحكومة داية جيل كامل ومستقبل بتاع البلد داية بس ويونت ناس كده. ما كلام ده معروف، قال كان جينا فاشل في بيت حكومة إيدينه طويل بيقدر بيشوف حال بتاعنا ده. فأنا بتمنى إنه الحكومة حاول عشان يمنع دخول بتاع مخدرات في مدارس ده. بعدين برضو كان حكومة برضو إنه قوة، وأكيد إنه قوة كان بقى دوايات ده بقى بيجي بأسر مشاب بتاعنا أكثر كلمة ناوى دين ما يدخل لنا في البلد، بالذات حاجز ده كلمة ما يدخل لنا في البلد هنا، لأن أصلا داية جيل كامل يا هيلن وإحنا ما أعرف المستقبل بتاعنا وين. وحكومة قاعد يشوف بعيونه ساكت. أنا ما رضيها حرية ده، حرية اللي كان جابوا لنا القال بتاع استقلال لي عندنا، بس شراب بتاع برامادول، شراب بتاع مخدرات ومورونجي وعيدل. أنا ما مرتاح مع تقرير، لأنه مستقبل تبلد ده واقع على آتك بتاع أطفال بتاعنا وواقع على آتك بتاع أخوان بتاعنا وإحنا كلنا. Okay, Suleiman Hinaka concerned about the use of drugs. He says, according to Monte Carlo, he listened to a report this morning that there is an increase of the use of tramadol in schools in South Sudan, and he's saying, what is the government doing about that? Lakini kama ana maarifu, yani fi haja zile izitala hal madaris they can report data kama madaris ya tunota madaris wa idara bita madrasa dai za to gamo shinu is masalan tolaba al fi madrasa tato gi use mukhadarata wa humangala lanu the effect of the drug use is obvious. Everyone can know it. So what is the school, beginning from the school administration? Why are they allowing it? I read you. Hello? Hello? I read you. راديو مرحبا، صباح الخير. صباح النور، مرحبا. أود حسن أشبيل من واو. يس أود. أنا بشارك معكم، وعندنا موضوع مهم في ولاية هنا. أنا أذكر الأخوان بس إنه نحن على شهر رمضان، أتمنى إنه ربنا يسومنا ويفطرنا على خير. لكن لنا مشكلة بتاعت موية، محطة عندنا فيه، لكن في يعني موضوع بتاع كهرباء، موضوع بتاع جاز. فنتمنى إنه الحكومة، نحن تكلمنا كثير وذاته زول المدير كان جاء في إذاعة يتكلم، لكن أنا بناشد الأمة الإسلامية في الولاية هنا في شهر واحد أنا نشيل كل زول يجيب كريستال بتاع جاز، كريستال صغيرة يودوا حتى عشان المويه في الشهر يقدر يوصلنا، لأنه المويه بقى صعب. ده مناشدتي، ونتمنى إنه الشركة بتاع كهرباء يا ريت كمان يعني نقدم لنا دعم، حتى لو 200 كيلو ساكت ولا شيء للمحطة بتاعت المويه، على أساس إنه المويه تقدر في شهر الواحد الناس تقدر تصوم، ولأنه رمضان بيستهلك مويه كتير. ولكن ده مناشدة بتاعي، يا ريت الجهات المانعة اللي ممكن بيساعدوا ما فيهم المجلس الإسلامي يكون دعم بالنسبة للمويه، يحاولوا إنه الناس في الشهر كله قبل شهر ما رمضان يبدأ الناس يكون قدروا يجمعوا شوية جاز دعم المحطة بيهم. شكرا. شكرا لك. That is a concern from Awad in wow. يا ريت أود إن شاء الله الناس كمان قاسمة حتى أبناء بتاعت الناس القاعدين هناك كمان بيفكروا، وفكرة دي is a good decision that everyone can contribute even a small crystal
fuel to the station for pumping the water because Ramadan is coming. Are you ready? Hello, صباح الخير مدام هلن. أهلا وسهلا. معك بانجان من COC. نعم بانجان مرحبا. أولا تحية لك تحية للتيم اللي عامل معاك في الاستوديو وتحية للمستمع الكريم السماع أي راديو في كل مكان. وتحية لأخوان المتصلين قبلي واللي بيتصلوا كل يوم على راسهم أستاذ مجوك أخونا خشب فرانكو سويت ديفيد ماغوغ اختفى. أتمنى إنه يرجع لصاحة منتدى بيت المستمعين والناس اللي بيتصلوا سلطان جوزيف في لبنان جوزيف في مونيكي أبو جاز جونيور وبرضه جميع المتصلين خاصة لأن أنا ما أعرف ناس ملكال مالو الراديو شغال عندهم. نتمنى إنه برضه يخش برضه يكون في ناس اللي بيتصلوا من ملكال وبرضه نتمنى إنه الناس الرملي برضه يسلم البث وينو ناس توريد قالوا هيسلم مرة البث. أنت عارف البث ده يتكلم عن المناطق الساخنة دائما. في حاجة اسمها أعيان مدنية زي المدارس والمستشفيات ومحطة تنغية المياه. طبعا اللي تحتاج إلى محرومة دوليا يعني مثلا إنه ما مناطق بتاع المشروع اللي يضربوها عسكريا حتى زي المناطق اللي تحصل في مناطق تاع لونير. يعني في المستشفيات استوتفت مستشفى الخاصة الكلام بتاع المنظمة الأطباء في الحدود قال عندهم مستشفى استهدفوها ضربوها بالطيران. أنا بعتبر الكلام ده ما كويس، ده جريمة طبعا. يعني حتى الجرحى في حالة العارف عملية الإخلاء جرحى والناس العيانين وبرضه بناشر الحكومة إنه بخلي إنه ما يغيروا الحركة بتاع القوافل الإغاثية المتجهة للمناطق الساخنة. خلي الإغاثة تمشي سواء كانت بالبر ولا بالجو ولا بالبحر. خلي المناطق ده يسلمها إغاثة مهما كانت إنه في حرب ولا في سلام. لأن في ناس في مواطنين موجودين هناك. لكن لما يكون في الاستهداف لأعيان مدنية مثلا زي المستشفيات وزي المدارس في العناية ده يعتبر ذاته ده خارج القانون الدولي، ده جريمة ذاته في قانون الدولي الإنساني. يعني حتى في حالة الجرحى أو العسرة العسرة والجرحى ده حتى في الميدان بخلوا في منظمات بيجي يعمل إخلاء للجرحى والناس المحتاجين للأدوية. خلي ناس هنا. لكن لما نقول في الاستهداف ده كلام ده ما كويس. خلي خاصة توصل للمناطق بتاع اللونير في جميع المناطق الساخن حصل فيه الحروبات وفيها مشاكل. حتى برضه الناس دي طبعا هم جنوبيين عندهم محتاجين لرعاية مهما كان الخلاف السياسي والمشاكل بين العسكريين. يعني في نهاية الحرب ده ماشي في قانون الدولة الإنساني وفي قوانين دولية بخلي إنه حتى الزول اللي عصروا ده يعني له حق هو إنسان في مقام الأول. شكرا جزيلا. شكرا. ده كمان كلام مهم كده قاصة وصلوا assistant to areas that people need humanitarian aid. It should be covering all those. Okay, let me pick this miss call. I read you. Hello, Mama Hellen Samuel. صباح النور مرحبا. ده ليجو ده اللي فيه منامج في سوريا. من أول سافر لهذا المدير يعني. ده ليش شديد لأنه كل يوم قاعد تاخدنا ببرنامج جديد. أسبانا أنا ماركو من كوستي. أسبانا فوق كويسين نشوا ربنا. إنه الناس أسبوع كويسين لكن من بعض الهيريا بجنب الشارع أسبوع كويسين بالعافية أمان. أنا درست وسيت أكون أبو بلد اتصل بينه مقدرات فعلا كشف في جنوب كثير. المقدرات اللي دارين وقفوا في جنوب ما هي في بوابات لازم يكون في تفتيش بطريقة غير كويس لأنه حاجات ما يقدر يكون. الحاجة البشر من وزارتها ممكن يكون بطريقة بتاع وزارتها. البشر ما بتاكل في وزارتها ما يكون من وجه مال اللي في طريقة يمكن مال واحد يجيب بنزين يعرفوا برا. الناس كله يعرفوا بين حاجة تقوى يعرفوا. لكن بعد حاجات بنسقوا إذا صاروا حاجات ودقوا. منزان والكوجنا وين يوم تلتار لازم حاجة يعملها عملي. بيجوا حاجة كده ما بنفهم ما بشر أولي إنتوا منه هلا قريب بس ما يودوا. لأنه لما نوديه كذا مسافة كان في طريقة بطريقة غير شرعية ثاني لسه برجع تكتب. سواء اثنين التجار بتاعنا عاملين مخدرات مرات كده تم يستدلها تقول اسمع دواء الموضوع لما مكرر. بقول لمونو قال لك ما مكرر كيف مكرر لزول العيال
مثلا ده رجيوكين عشان يمكن بدو عشان نقدر إنه كده وكده قال عشان نبدأ بنومه يعني قلت له ده ما ينفع ده قاعدين تدمروا البلد يعني في بعض من التدليات كده وقاعدين يستخدموا كلامات كده قاعد أقول يا ريت دارت تنتهي من شعب الجنوب ما هو كلام فعلا لمصلحة القروش لكن القروش هنا ما بودي كده المستقبل بتاع الشعب أنت دارت تنتهي إنه وزارة الصحة يعمل يساوي كده طبعا وزارتين ما ممكن يلوموا لكن ما نقدر نلوموا لا ده حاجة كشفتوا يعني ما ممكن نقول الشنطة بتاعنا ما يرتقوا كل يوم. خلاص كويس شكرا ماركو لكمان قضية المهمة اللي تجيبوا دي زمن النبي جاتا عناوين بتاع أكبر وكمان دي زمن اللي بوقي فوق ريزيدنت ريبورت هنمشي لموضوع تاني جديد بعد عناوين بتاع أكبر. This is iRadio. Lasuba Memo, good morning. Good morning, Hellen Samuel. Yeah, so what are some of the stories making headlines this morning? Well, the national government has officially adopted a new economic stabilization and structural reforms policy framework aimed at addressing fiscal pressures, inflation, and currency instability as the country grapples with deep-seated economic challenges. That's according to the Minister of Finance and Planning. Juba County Commissioner Emmanuel Tetes Bond on Tuesday launched the opening of 16 kilometers of roads in Mangala Payam, a move authorities say will promote planned settlement and reduce land-related disputes in Central Equatorial State. And the South Sudan Civil Aviation Authority has announced cuts to domestic and international aviation charges, which officials say aimed at boosting the aviation sector and lowering airfares for passengers. This and many more. Thanks, La Super Memo, and we hope to hear more from details later on. At you 8. Tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو تبيرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. Yes, that was the news headlines with Lasuba Memo. We'll get more details at 7 and also in English, and then at 8 a.m. in Arabic. More detail on those stories, the headlines that you just had. Let me take a look at some of the text message sent in earlier on before we move on to our next program. And Rejoice Musa here is saying, good morning, Mama Helen. I'm watching you live and wish you well. Emanuela Ehure is saying, morning to you, Mama Helen. I'm watching you live from Jonduru, Juba. Thank you. Abraham Yel Deng is saying, what is the contact of Ayi Radio? We have been saying it all the time. The numbers are 0911-986-986. 0922-986-986. I hope you get it this time. Just pay attention. You'll be getting all our numbers. And Stuart Rikosi saying, good morning, South Sudan. Greeting to all listeners of Ayi Radio. I'm watching live from Muniki, Block C in Juba. Thanks for your messages. Keep them coming. And now we'll be moving on to the next item on our agenda shortly. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations.
fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Good morning, it's iRadio. Yes, it is iRadio. Welcome back, and now we're going to our second item on today's program. The government has allocated more than 180 million for debt servicing in the year 2025-2026 fiscal year as part of efforts to restore sovereign credibility and reduce exposure to international lawsuits. The Minister of Finance and Planning, Dr. Barnabachol, made the announcement on Tuesday while presenting the budget draft before the Transitional National Legislative Assembly. Presenting the budget, Dr. Chol told lawmakers that the fiscal deficit for the 2025-2026 financial year will be financed through grants and concessional financing in line with ongoing public financial management reforms. Dr. Chol explained that the $187 million allocation will cover both principal and interest obligations, describing the move as critical to restore confidence in the country's financial standing. Let's hear more from Dr. Bak. Honorable members, the fiscal year 2025-2026 fiscal deficit will be financed through grants and concessional financing consistent with public financial management reforms and through exchange rate reunification measures coordinated with the Bank of South Sudan. To restore sovereign credibility and reduce litigation exposure, government has allocated USD 187 million for debt servicing in fiscal year 2025-2026, covering both principal and interest obligations. Now remember that last year Qatar National Bank formally petitioned a federal court in Washington, D.C. to enforce a $1 billion settlement award against South Sudan and its central bank after years of missed payments and failed debt restructuring efforts. The question, actually, we are just saying, what is your take on this move? Call us on our usual numbers and share your thoughts on this very important, on this decision that has been made by the finance minister about the presentation of the budget, who told Dr. Chol, who told lawmakers that the fiscal deficit for the 2025 to 2026 financial year will be financed through grants and concessional financing in line with ongoing public financial management. And the Minister of Finance also said that the allocation of the money is for servicing the fiscal year, this year, last year and this year, as part of efforts to restore sovereign credibility and reduce exposure to international lawsuits. What's your take on that? You can call and share your thoughts on this together, whether this is something that, whatever you think about it, you can just call and share your thoughts too, and I'll start picking your calls after this. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods, cutting of trees and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them. Plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands.
Join community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. Now we can start our discussion on the information we just heard from the Minister of Finance about the presentation of the budget. Naam Hassan Nabi Bada kaman haywatana an موضوع الحسكن تلا طبعا قصصت الحكومة أكثر من 180 مليون دولار لخدمة الدين في سنة المالية 2025 ل 2026 كجزء من الجهود المبادلات لاستعداد المستغيات وتقليل التعرض للدعوة الغذائية الدولية. زي ما كمان تقول اسمع قبل نكلم بإنجليزي كان بنك بتاع قطر في زمن كمان كان طالب جنوب السودان 1 بليون دولار عشان كده دفع قروش بتاع دين بعد كذا سنين على قروش تمون ما دفعوا. أنا ما عندي سؤال كتير لتكون بس نقاسالو أنت بفكروا الخطوات دي وكيف الحسمون شيلوا وجهزوا بتاعت القصص وقروش ده عشان كيف كده كمان على وجهة النظر بتاع جنوب السودان بقدر يتغيروا لأنه ما بكون كله دايما قال أنا ما دفع ديون تنا. أي راديو مرحبا. Hello, I radio. اوكي انا ما اعرف اقدم له لكن ممكن تبدوا تليفون وشاركوا معنا كمان فكرتك او كلامتك انا كلام اللي تسمع قبل شويه. اي راديو. هلو هلو صباح الخير. صباح النور. أنا بنجان شو سي. نعم بنجان مرحبا. ميزانية موازنة سنة 2025-2026 بجد. أنا بشوفه طبعا يعني الميزانية دائما بعملوه في منتصف شهر 7 بتنتهي 30/6 في السنة اللي بعده. لكن الغريب هسه الميزانية هسه اللي يعملوا شهر جنيه ده الميزانية بتاع سنة كم بالضبط كده. ده يفترض الميزانية يعني المفروض كان يعملوا من شهر 7 2025 شهر 6 الجاي 2026 تنتهي الميزانية وتبدأ ميزانية جديدة. يعني جنوب السودان بلد الغرايب عجائب هو ماشي بس هذه الميزانية بتاعه براو وهذا معروف في العالم طبعا. في ناس بعملوا بالنظام ميزانية سنوية من تبدأ من 1 حتى 31 شهر 12 في نفس العام. فنحن قاعدين نعمل ميزانية بتاع النظام بتاع الإيست أفريقيا والويسترن وورلد مثلا تبدأ شهر 7 الميزانية. لكن هسه الميزانية تبدأ في شهر 2 يعني الوزير المالية بدأ ميزانيته في شهر 2 هي الميزانية هسه قاعدين نعمل ميزانية بتاع سنة كم. أنا بشوف اللقطة هنا. بعدين هسه الغريب إنه السنين اللي فاتت يعني الحكومة قاعد يعمل يشيل القروش من البنوك العالمية من صندوق النقد الدولي بدون ما يرجع الكلام ذاته للمجلس. يعني الحكومة بدين براو. ولاحظنا برضه في السوشيال ميديا في يوم من الايام انا لقيت انه وكيل بتاع وزارة البترول بخاطب الشركات بتاع البترول انه خلوهم يدينوا لهم قروش تجيب ل 2 مليار دولار يمكن دفعوا من خلال الخط من خلال البترول. يا اخي كل زول بخاطب براو على كيفه. المال ده اموال بتاع الشعب. ده البترول بتاع الشعب. الاموال كلها اموال بتاع الشعب. ده فضل الفن ما مزاج بتاع زول يعمل براو يخاطب براو. اللي هند علينا عارف المفروض الوزير يقول يا اخي جنوب السودان عنده الدين كذا مثلا مليار دولار من قبل البنك القطري والبنك الفلاني هنا. لان هذا الجنوب السودان مكفله بالديون والديون ذاته بتدفع ثمنها الاجيال الجايه. يعني مثلا يفترض لو في اي دين من صندوق النادي الباريس ولا صندوق النقد الدولي يفترض الدين ده يجي يعرضوه امام المجلس
والمجلس وافق عليه، لأن المجلس يهم ممثل يعني أعضاء المجلس يهم قاعد يمثلوا الشعب، ما في حكومة يدين براوة على كيفه، وكيل وزاري على كيفه، والزول يعمل على كيفه، ده مال بتاع الشعب. نعم، خلي المرة الجاية إذا هو الحكومة ده يعمل الاستدانة إلا بالموافقة المجلس. شكرا جزيلا. اوكي شكرا لرايتك كمان بنجانا طبعا ده كله كلام على نجوانس وان قروش على حكومة خصصوا 180 مليون دولار لخدمة الدين في السنة دي بتاع مالية دي بتاع 25-26 كجزء من جهود مبادلات عشان كمان بقى كريمة جاجورو جنوب السودان قالي اتليست ناس بقدر دفع دو قروش وما بيكلم قالي بلدي يعني ما قد دفع قروش تتو. Are you ready? Hello. Yeah. أنا سامع. أهلا وسهلا. سليمان لمرة ثانية. نعم مرحبا. والله يا خايتو أن بلد في العالم نرى عكسي. Look like we are not part of the world. Because حاجتنا كل جرا عكسي ما دول تانيين. واحد. نمبر 2 أنا درنا كلام بينه جنوب السودان يعني سيبوا الديون ده بعدين أجيال زادوا الجيجا بتعب. عندنا دين مع أفريكا يونيون، عندنا دين بتاع إيكاد، عندنا دين إيفن بتاع إيست أفريكا، أنا ما قد أفهم قروش، أنا فاضي هذا، وقروش بلد عنده قروش يا حلال، بلد عنده قروش ماشي في جيب بتاع ناس ثانيين، قروش الجيزو 180 دولار ده، حال بنفسه زادوا، حال قروش ده في زادوا، بيلقوا كيف بيعطوا طريقة، بيلقوا بيعطوا طريقة، كان عندنا يا بس دخل بتاعنا ده عندها بتاع بترول، وأنا أعرف قروش البترول لسه لكن جرى في جيب ناس ثانيين. I'm not thinking so كلام ده بهذا الحلال. We have experience about our leaders. They used to talk more in media, but implementation on the ground sometimes is very difficult to them. عشان كده someone like me, I'm not believe that ذا الكلام ده بهذا. ممكن هو وزارة المالية بيجامع قطة كويس، لكن حال بنكسو قطة ده، حال فيه resources ذا ده سؤال في مالدينا. أنا دائما بدمر بلوز خوف من government بتاعنا. فعلا كلام الدين ده ما بيكون كويس، بيكربوا سمعة البلد. وكل ما ده بيتكل للدين إذا ما جاي تعمل نفسه بتاعك ده، كل ما فاليو بتاعك بتاع البلد جريجاتيد. يلا بيجيبوا معاناة للشعب. اقتصاد بتاعنا كاف ومعيشة بتاعنا. أصلا أنا قررت دولة ثانية كده كلام لنا ده ممكن بابا. يا مثال إذا جبت بنك قطر يعني عنده معانا دين تقريبا 1 بليون دولار ما دفعوا، وفي كم دولة اللي عندهم معانا دين. معناه مستقبل تننا زادوا أو بتاع أجيال الجاي بعدين بكون بس كل في دفع بتاع الدين، معناه تنمية ما باقي بمشي لقيت. ده كلام ده سليمان هناك. Our future generation will be bonded in loans, unpaid loans. Anyway, that's your take. كده نشوف الرسائل هنا. في لويس جيتانو is saying okay, yeah, he's saying good morning Mama Helen, I'm watching you live from Wao. And Kenyiwani is saying this budget is based on figures with no cash, watching live from Kajokeji, life is normal there. Thank you and good morning Mama Helen, this is Obara Peter, Mama Hellen Samuel and all the learners of IE Radio, the listeners of IE Radio across the country. I'm watching you live from Yambio. Thank you. And this is from Bol Mayen, who is saying hello Mama Hellen Samuel. Good morning. I would like to pass my greetings to all IE Radio listeners and regular callers of IE Radio across the country. I'm watching you live from Northern Bahr el Ghazal State in Awila. IE Radio. IE Radio صباح الخير محل مرة ثانية. صباح النور مرحبا. باتيست أرمانو. نعم. أيوة والله أنا بشكر برنامج كلامه ما بطل. ده كلام بتزول مزول. لكن أنا بسأل الكلام اللي أنا دار أقوله. أنا ما زعلانين، نحن مش قال ما كده. أنا صحيح حقيقة زول لو داير دين ده هو بيستحر إنه يدين عشان يخطبوا الحاجة اللي هو دايره. لكن السؤال اللي بسأل نفسه الديون الشانو ده عملوا بو شنو؟ يو حسدونا في سنين ده كله في تدهور بتاع المرتبات، بتاع اقتصاد، بتاع الشوارع، بتاع مستشفيات، بتاع علاجات، بتاع حاجات كتير. سؤال اللي بسأل نفسه زي إنه قروش ده عملوا بو شنو؟ عشان بعد ذاك الناس يعرفوا إنه خلاص كليش اللي ودو.
عشان يودود بطال لانه ده حزول انت لما تشيله منه لابد انه انت ترجعه عشان انت لو احتجت تاني انت جريت كمان يدولك. فانينا ل 200 نقعد نجروا عشان نشيله من الناس من الدول في الجوال. كان اننا في ايانات جا يجروا قال يساعدونا، كان في فيضانات جا يجروا قال يساعدونا، كان في امراض جا قال يجري يساعدونا. الكلام ده مو كلام كويس. اننا بقينا دول ناس اساسنا ده مفروض اننا ذات نحاول انه من انفسنا نقدر نقوي نفسنا ونفوق ونقف في القرآن، واننا ذات نساعد بعض الناس التانيين كمان مش كل يوم بيساعدونا بالذات بتكلم ديون تا قروش ده وبقى حاجه صعب جدا، لانه قروش ده لو مره جواب عشان بيكون فيه عقوبات وزي فيه عقوبات الناس بتبدر فيه من في بعض حاجات. فقروش ده كثير رجعوه وما بطل الشعب، لكن زي ما قالوا اخواني ده لو بعد ده في زول دارتين ده يشيلوا بضمانات وبواسطه برلمان وبواسطه مجلس الوزراء، ما اي زول يمشي يشيل دين تاكيد على كيفه. شكرا. Gracias. Batista de Ai Radio. Hello, مرحبا. Hello. de Ai Radio. Hello, صباح الخير. إن شاء الله. صباح النور. مرحبا. لازم نروح. Yes, لازم. برنامج ده برنامج شباب. ما في حاجة بطال فوق ما في حاجة فوق. لكن لأن أجيال من لدينا ده من لدينا كفوزة. ما لدينا لإشابة كان هذا كفيل أجيال من لدينا ده كان من يجي دفع عليه لده. ये कलाम गुबेर फारियाम गाल ले कलाम क्या वाक़ ले इधर कहते सफर कलाम था भाईयाम क्या मामा समूह लोगों के जो था बालवान तो ये दिन ना रबात अरबी आवाज़ बताओ था जको अरबी आवाज़ था मर बताओ था किधमा था खुदार बिसु itu balgom जो था बालवान राफलो कम से कित في अरबी था खुदार ये भी वाजत था फतूर वाशा कम से कित وهذا بزرابة وهذا مليان بنا وهذا بسمى غارقو وشنو ميزانية ده اللي شاله طلع بلغ منه قروش شاله لو طلع بلغ منه عربية وتأكد ما ده له جاك وعربية وتعزول السيد البيت له جاك جاك ده ماشي ليشوف ده عربية ده ماشي ليسوق أبو 4 أبواب وده كله ده ميزانية لو تبقى بشيل كم تكيف شايف يجيبوا أجلاك هنا ويج وشنو أجاد جاز هناك بالكيل زي أنا بسرب 30 نبي بيجي قدرة وشنو تجديد على بتاعته ما بيصير شو أجاد ناس ما يقبل بعده ولو دانا راي يسيبوا أجاد ده نقول ده ما بيجوا شكل في برنامج تقول أساس المروات خليله قول ده الناس على بعض قدام مسؤولين باربين قول من يأكل بطريقة أتوه من بيت بطريقة أتوه لكن من ما يجي في راديو كده ما يجي يجاب ناس بصوت في راديو مفاصل هاي بيجي لنا يستفيدنا شو ده بيتكلم هاي بيستفيد جاب ما يأكل بهاي بيستفيد أبدا شو ده اوكي دي لازم هناك لكن كمان كويس نباس مزيد عشان تكون بقى كمان بقدر رياكت تكون كمان بودي صوت تكون في حاجة تلفي عشان كمان كلمة النجي ونسمع بعد زي من قاس ما لقيت تكون تنقاس ما لومن تنبعرف سلوك حصل ويتكون ممكن بقدر ودي اختراعات البقدر ساعدوا بلي برالي قدام كده نشوفوا 2 رسائل وانا بيشيلوا تليفونات تكون زمن بيجا قريب اللي انا وين بتاع اكبر. Patrick Moses is saying good morning Mama Helen, how are you doing? I'm watching you live from Wow is fine, nothing bad. Energy Olenye Okanga is saying good morning Mama Helen. Pass my greetings to Mama Margaret Aweng, Sheikh Ismail Kau, Peter Mariak, not forgetting all the listeners and regular callers. I'm watching you live from Wow. Hi Dinka. And this is Najok Ajit is saying good morning I read you. I'm watching you live from Awil County, Wanjonka. Are you ready? لو كوليجا من قدالي مرحبا لو كوليجا. سلام للمستمعين في راديو والمتصلين وكل المشاركين في الميديا والصحية الفيديو والجمع الكتاب. كلام تعود المالية وما بتعال هو ده حاجة لعمله وليرنا فيه. فودي رسالة بتاعي أنا بدي كلام تا كلمات وكلام تا باكستان أكيد لما نقول يشيل بيت حتى بنوك الصغار الجدين ولا النسوان بيجوا عندهم
turuk وعندهم قوانين نزل بيشيلوا ده بيرجعوا كده أدي عندنا ما تشيل بري أو أربعة يعني ما تشيل ده إنت تدخلوا بس إنت بعقله بجد بتجيب أربعة من وين أو دين الناس من قبل كان زمان وزير الإعلام السابق كان تقريبا دين جورسنا بالكمان دي عشان بدفع ما شنو ما هي يبدأ كان دفع جورسنا ما هي ربع شنو على تجيني كو دين تنتبه دفع مو ما تشيل من فوق أجل أنا ديننا من يصير يشتغل بمشروع ناجح إنت لما تكون عندك مشروع ناجح مشروع استثماري ده بيشيل فلوس بيشتغل هو مشروع سنت بيجي فلوس بأرباح الدرمنا إننا كم مشاريع الناجحة المفروض بقدر يشيلوا فلوس بيشتغل مع مشروع اللي بيجيبوا أكثر من كده الدولة كان شال البيت يشتغلوا مع مشاريع زي كلها دام عملوا دام ما دام ده بيجيبوا كمية من فلوس بيرجع فلوس تدينه ممكن يدفع أكثر من جيب يشيلوا لكن ده ما بيشيلوا عشان بيستخدموا بيمو عربات أكلوا فلوس ده أو عملوا مو ودي الوزراء يستخدموا فلوس ده في علاجات سياسية بعد ما بقى بيكون فلوس اللي دفعوا مو يبقى الكلام ده الأجيال الجاي أنا بيكون ده شغل كمان دفع دين أنا أو بعد شوية نجي نقول لنا تروك لأن الدين دي ما قدرنا نفهم شو أنا بودي يطلع سائل والمالية فلان ده كويس لكن يكون في استراتيجيات وكذا يكون في زي نقول لك اللي جايين لمشاريع مشاريع ناجحة عشان بقدر يساعدوا بلد وبقدر لو دي تنمية على بلد ويساعدوا أجيال الجاي ما بكون في معاناة تفاصيل شكرا جزيلا. شكرا لك. Take loans for successful programs but not to burden the people. This one that's called I Radio. Hello I Radio. اوكي ديما قشبي انا كان عايز اشيله تليفون واحد قبل ما نمشي لاخبار لكن سينس ما دخلوا تيبقى في زول لاحقني اي راديو. Hello? Yes. Hello? Yes, the I radio. معنا منو؟ Manuel. Yes, Emmanuel. داري من وين؟ داري من قمبو. كويس كده أنا جاي. Sorry. Oh, I read you. Mama Hellen Samuel. Yes. Very good morning. Good morning to our radio in general. Yeah. Good morning to you too. This is Joseph Community. Yes. Mama Hellen, I'm very interested in this topic. And let us talk about the budget of 2025 to 2026. That budget is wrong time. Because it remain only a few months for the end of the year budget. But it's been updated. It's now in the voice of ministers that is the year of 2025 to 2026. And 2026 is supposed to start the year 2026 to 2027. It is also is outside of the constitution, and I appreciate those members who are opposed to it. Secondly, is the issue of loans who are always being taken, and that's one of them. In 2023 to 2024 budget, people don't know where the budget went for and who used it. Who was the minister by then? It is Honorable Park, and I also went to Dubai and take loan of $10 billion, and that one was not used. We take them in the name of paying Arial, and Arial are not paid. Actually, is returned now to the ministry. Secondly, is buying 150 cars to members of the parliament in hours of mobility. So what said as in the country is the lack of accountability. We need accountability to be put for executive and to be put for anyone who misuse public money. So we need parliament to be fit, not to be yes people. Thank you. Thank you, Joseph, there for keeping it brief. It's already time for the news in English. So I will link up with you again and in the second hour of the dawn. But as I wait for the presenter, let me just go through this message. Gama Benjamin is saying good morning from Wau, and John Santino is saying good morning to the people of South Sudan and the homeland. Greetings to you, Mama Helen from Gudele Block 5. I'm speaking about schools. The heat is so intensive and high
and high, and it's expected that the schools will open in April because South Sudan has been along the Gorish River since British times. Due to the terrain and the hot weather, schools should open in April depending on the situation. Thank you. See you tomorrow. Peace be upon you. Thank you too. And Nivi Mvine is saying good morning, iRadio, watching you live from Muniki. I'll keep it there because right now it's time for the news in English. Join me in the second hour of the dawn when I'll be having guests here to speak about educational issues.